Hey student, this is Pooja Bhosle here. In today's lecture, we are going to study workers' participation in management. In the last lecture, we have started to study the forms of employee empowerment. We have studied already two types of employee empowerment. First one was quality circle and second one was empowered teams. Okay, see, the quality circle and empowered teams are little bit different from each other because see, in a empowered teams they are having a large degree of decision making autonomy. Okay, but in a quality circle they are having little or a little degree of decision making, or they are coming together in a quality circle. They are coming together to improve the quality of product. Okay, their focus is on quality of product, so that they always conduct their meetings on regular basis, so that the quality of product or the method of production always to be improved. Okay, that is the main motto of this quality circle. Empowered teams, they are also like a quality circle, but the degree of this is very important part, the degree of decision making power is large. Okay, and the control of result or behavior is in a hand of these empowered groups. They set their goals, they decide the progress, and they also control their results. Okay, these are the main features of empowered teams, so that they decide the budget of their own. Okay, with that they always acquire training if it is necessary. They prepare their own schedule, they monitor the same. These are the very important point in a empowered teams. So the quality circle and the empowered teams are little bit different because of the degree of autonomy. Okay, so in today's lecture we are going to study the workers participation in management, which is very important. Okay, see why it is important that workers should be participate in management. Okay, in our mind or in general sense we say that employees are coming in the organization to produce the product, that's their work. Then why we are saying here that workers should be participate in management also? So this is important for employees empowerment, so that we call it a third form of employee empowerment. But before that, let's study what is mean by participation. नेमकं पार्टिसिपेशन म्हणजे काय? ओके, पार्टिसिपेशन म्हणजे काय तर मिनिंगफुल इंटरॅक्शन आहे. हे एक मिनिंगफुल इंटरॅक्शन असतं ह्युमन बिईंग्सचं टू द अदर पीपल. एक जे काही तुमच्यासोबत काम करणारे लोक आहेत त्यांच्यासोबत एक मिनिंगफुल इंटरॅक्शन होतं तुमचं. ओके, सहभाग तुमचा जो आहे तो मिनिंगफुल आहे. आणि त्याचबरोबर जे तुम्ही काम करत आहात तर त्याचं जे कंट्रोल आहे ते तुमचं जे ज्यांच्या अंडर तुम्ही काम करत आहात, ज्यांच्यासोबत तुम्ही काम करत आहात त्यांच्याद्वारेच तुम्ही कंट्रोल केली जात आहात, ही फिलिंग ऑलवेज तुमच्यासोबत असते. ओके, तर हे या पद्धतीच्या गोष्टीला तुम्ही म्हणू शकता पार्टिसिपेशन. आणि पार्टिसिपेशन कुठल्या गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट आहे किंवा पार्टिसिपेशन काय करतं, तर इट इनेबल्स वन टू परफॉर्म बेटर. जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही ज्या गोष्टीमध्ये इन्वॉल्व आहात ती गोष्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्यावरती आहे, ती गोष्ट जी तुम्ही करत आहात ती तुमची स्वतःची आहे. ओके, जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये मिनिंगफुली इन्वॉल्व होतो, बाय हर्ट इन्वॉल्व होतो, तेव्हा वर्क जे आहे ते बेटर होतं. ओके, म्हणून वर्कर्सचं मॅनेजमेंटमध्ये पार्टिसिपेशन करून घेणं हे इम्पॉर्टंट आहे. पहा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मॅनेजमेंट इज अन इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हा अत्यंत महत्त्वाचा शब्द इकडे यूज केलेला आहे. डेमोक्रेसी हा शब्द किंवा डेमोक्रेसी म्हणजे काय, तर डेमोक्रेसी मीन्स गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. हे एक आपली जनरल आणि सोपी डेफिनेशन आहे डेमोक्रेसीची. ओके, ज्या ठिकाणी लोक एकत्र येतात कशाकरता, गव्हर्नमेंटसाठी, स्वतःसाठीच. येते लक्षात, ते गव्हर्नमेंट जे बनवत आहेत हे लोकांद्वारेच बनवलेलं लोकांसाठीचंच गव्हर्नमेंट आहे आणि लोकांचंच गव्हर्नमेंट आहे, त्याला डेमोक्रेसी असं म्हटलं जातं. तर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स वॉट, तर हीच कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा यूज केली जाते त्याला म्हटलं जातं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी किंवा इंडस्ट्रियल किंवा लोकशाही जी आहे तर ती इंडस्ट्रीमध्ये कशी असते, तर या ठिकाणी जे काही वर्कर्स काम करत आहेत ते जे वर्कर्स आहेत ते स्वतःसाठीच काम करत आहेत, आणि जे मॅनेजमेंट त्यांच्यासाठी तिथे काम करत आहेत त्यामध्ये सुद्धा ते स्वतःच इन्वॉल्ड आहेत. म्हणजे झालंच ना, यालाच तुम्ही काय म्हणता, डेमोक्रेसी. ओके, एम्प्लॉईचं स्वतःचंच गव्हर्नमेंट
एम्प्लॉयचं स्वतःचंच त्या ठिकाणी गव्हर्नन्स असणार आहे. हे जे गव्हर्नन्स आहे किंवा ही जी टीम आहे, जी मॅनेजमेंट टीम बनलेली आहे, ती याच एम्प्लॉईची बनलेली आहे, एम्प्लॉईजकडूनच बनलेली आहे आणि एम्प्लॉईजसाठीच बनलेली आहे. तेव्हा तुम्ही त्याला काय म्हणता, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी म्हणता. ओके, तर हे पॉसिबल आहे जेव्हा तुम्ही वर्कर्स पार्टिसिपेशन करून घेत असाल मॅनेजमेंटमध्ये. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मॅनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ह्युमन रिलेशन्स अप्रोच टू द मॅनेजमेंट. ओके, जे अप्रोच आपण सुरुवातीला फर्स्ट चॅप्टरमध्ये स्टडी केलेला आहे, ह्युमन रिलेशन्स अप्रोच, विच बॉट अबाउट अ न्यू सेट ऑफ व्हॅल्यूज टू लेबर अँड मॅनेजमेंट. Traditionally, the concept of workers' participation in management refers to participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. बिकॉज पहा, या ठिकाणी जर हे लोक इन्व्हॉल्व होत असतील मॅनेजमेंटमध्ये, तर मॅनेजमेंट लेवलच्या लोकांना त्यांचे जे डिसिजन्स आहेत ते कंपल्सरीली ॲक्सेप्ट करणं गरजेचं नाही, बट त्यांना तुम्ही अलाव करताय मॅनेजमेंटमध्ये सजेशन्स देण्यासाठी. ही मोठी गोष्ट आहे. ओके, त्यामुळे त्यांना एक काय होतं, तर त्यांना रिअलाईज होतं की जे काही काम चालू आहे ते त्यामध्ये त्यांचं एक फुल्ली इन्व्हॉल्वमेंट आहे. And workers' participation is also known as labor participation or employee participation in management. Workers' participation in management implies mental and emotional involvement of workers in the management of enterprise. It is considered as mechanism where workers have say in decision making. ओके, सो डिसिजन मेकिंगमध्ये बोलण्याचा पूर्णपणे हक्क या वर्कर्स पार्टिसिपेशनमुळे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मॅनेजमेंटमुळे मिळत आहे. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय केथ डेव्हिस. Participation refers to the mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goal and share the responsibility of achievement. ओके, तर केथ डेव्हिस याने खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी ही डेफिनेशन दिलेली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सरळ सांगितलेलं आहे की जेव्हा की जे काही लोक आहेत तुमच्याकडे काम करणारे, त्यांचं इमोशनल अँड मेंटल इन्व्हॉल्वमेंट होतं ग्रुप सिच्युएशनमध्ये, जे काही ते काम करत आहेत त्या कामामध्ये, त्याच्या घेतलेल्या डिसिजन्समध्ये जेव्हा त्यांचं इमोशनल अँड मेंटल इन्व्हॉल्वमेंट असतं, तेव्हा जे काही ग्रुप गोल्स आहे, जे काही आपल्या कंपनीचं गोल आहे येत्या लक्षात, तर ते अचीव झाल्यानंतर त्यांना फील होतं की हे जे अचिव्हमेंट आहे ते स्वतःचं अचिव्हमेंट आहे. आणि ही फिलिंग कधी येते, जेव्हा ते पार्टिसिपेट करत असतील त्या लेवलच्या मॅनेजमेंटमध्ये किंवा त्या कामामध्ये. बघा, यामुळे एक फायदा असाही होतो की प्रत्येक कामाची रिस्पॉन्सिबिलिटीसुद्धा त्यांच्याद्वारे घेतली जाते. ओके, तर हे वर्कर पार्टिसिपेशनमुळे पॉसिबल होतं. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय वॉलपोल. So he says that participation in management gives the worker a sense of importance, pride and accomplishment. ओके, आपण काहीतरी एक परिपूर्ण व्यक्ती आहोत, आपण इम्पॉर्टंट व्यक्ती आहोत ऑर्गनायझेशनसाठी, आणि त्यांना या गोष्टीचं कुठेतरी प्राईडसुद्धा फील होतं. इट गिव्स हिम द फ्रीडम ऑफ अपॉर्च्युनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. तुम्ही त्यांना अलाव करत आहात बोलण्यासाठी, सजेशन्स देण्यासाठी, तर त्यांचे जे काही एक्सप्रेशन आहेत, त्यांचे जे थॉट्स आहेत ते शेअर करण्यासाठी, ते सांगण्यासाठी तुम्ही त्यांना काय देताय, फ्रीडम देताय थ्रू WPM. A feeling of belongingness with the place of work and the sense of workmanship and creativity. Okay, it is possible through the WPM process that they will feel that the place of their work is the place of their own. ओके, त्यांना ही फिलिंग तेव्हा येते जेव्हा तुम्ही त्यांना एक्सप्रेस होऊ देता. येते लक्षात. त्याचबरोबर जी काही त्यांच्या माइंडमधली क्रिएटिव्हिटी आहे, काही इनोव्हेशन्स असतील, तर ते पुढे ठेवण्यासाठी, ते सांगण्यासाठी तुम्ही त्यांना अलाव करताय. आणि हे पॉसिबल होतं जेव्हा तुम्ही त्यांना मॅनेजमेंट लेवलमध्ये किंवा मॅनेजमेंटमध्ये पार्टिसिपेट करून घेतात. ओके, now see the objective of WPM. The first objective, which is very important, to establish industrial democracy. Okay, we have studied about the democracy concept, that democracy म्हणजे काय, तर एक लोकशाही, इंडस्ट्रियल किंवा आपल्याकडे असणाऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जी डेमोक्रेसी क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करता, तो कधी पॉसिबल होतो, जेव्हा तुमच्याकडे असलेल्या एम्प्लॉईजला तुम्ही इन्व्हॉल्व करून घेताय प्रत्येक कामामध्ये. ओके, यामुळे त्यांच्या माइंडमध्ये जी फिलिंग
जी बिलॉंगिंगनेसची फिलिंग असते ती सुद्धा क्रिएट होते, जी की इम्पॉर्टंट असते फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गनायझेशन. The second one is to build the most dynamic human resources. Okay, you are creating a good environment, you are creating good atmosphere for your employees. Okay, so from this friendly or good atmosphere, you are going to create a dynamic human resources. If they are having responsibility, if they are having autonomy, or they are involving themselves in the work and they are giving us suggestions, then it is possible and it will happen that they will become a dynamic human resources. Okay, this is the objective of WPM, to create or to make a dynamic human resources. Okay, then third one is to satisfy the workers social and esteem needs. ओके, तर जे काही वर्कर्सचे सोशल अँड इस्टीम नीड्स आहेत त्यासुद्धा या ठिकाणी फुलफिल केल्या जातात. कसं काय हे पॉसिबल आहे पहा. जेव्हा तुम्ही वर्कर्सला पार्टिसिपेट करून घेत आहात मॅनेजमेंट लेवलवरती, तर त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांच्या ज्या नीड्स आहेत, त्या ॲज अ मॅनेजर आपल्याला नसतात माहिती. ॲज अ मॅनेजर वी कॅन नॉट से दॅट दिस इज द प्रॉब्लेम, दिज आर द नीड्स ऑफ वर्कर्स. बट जे काही वर्कर्स किंवा लेबर्स आहेत त्यांना स्वतःचे प्रॉब्लेम्स किंवा त्यांना स्वतःच्या नीड्स आपल्यापेक्षा किंवा मॅनेजरपेक्षा जास्त माहिती असतात. ओके, आपण थेरॉटिकल नॉलेजवरती या गोष्टी सांगू शकतो की यांचे हे प्रॉब्लेम्स असू शकतात, बट ते प्रॅक्टिकली जे स्वतः फील करत आहेत त्या गोष्टी त्यांच्याकडूनच माहिती होतात. येते लक्षात. आणि WPMमुळे ते पॉसिबल होतं टू सॅटिस्फाय द वर्कर्स सोशल अँड इस्टीम नीड्स. The next one is to strengthen labor management cooperation and thus maintain industrial peace and harmony. ओके, सो हे देखील ॲट द एंड पॉसिबल आहे थ्रू WPM प्रोसेस, दॅट तुम्ही तुमच्याकडे असणाऱ्या एम्प्लॉईज लोकांना स्ट्रेंथन करत आहात. त्यांना एक प्रकारचं सामर्थ्य त्या ठिकाणी मिळतं, त्यामुळे ते एकमेकांना कोऑपरेट करतात. त्यांचं जे काही वर्क आहे ते व्यवस्थित ते करू शकतात. त्याचबरोबर किंवा या सगळ्या गोष्टीमुळे वर्कर्स, सबऑर्डिनेटर किंवा मॅनेजर, सुपरवायझर यामधलं जे रिलेशन आहे ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलं जातं आणि त्यामुळे हार्मोनी अँड पीस त्या ठिकाणी मेंटेन केली जाते. The next one is to promote increased productivity for the advantages of the organization, workers and the society at large. ओके, प्रोडक्टिव्हिटी, उत्पादन क्षमता ही कधी वाढते जेव्हा मेंटली ते सॅटिस्फाईड असतील, हॅपी असतील तेव्हाच. येते लक्षात. फिजिकली सॅटिस्फाय असणं, फिजिकली स्ट्रॉंग असणं आणि मेंटली स्ट्रॉंग असणं, बोथ आर इम्पॉर्टंट फॉर द एम्प्लॉईज. ओके, फक्त फिजिकली स्ट्रॉंग असतील आणि मेंटली स्ट्रॉंग नसतील किंवा हॅपी नसतील, मेंटली सॅटिस्फाईड नसतील, देन दे विल नॉट वर्क. ओके, ते काम तर करू शकतात परंतु त्या लेवलपर्यंत नाही. त्यांचं जे पोटेन्शियल आहे ते फुल्ली युज्ड केलं जात नाही. आणि हे जे पोटेन्शियल आहे, त्यांची उत्पादन क्षमता आहे ती वाढवण्याकरिता WPM ही जी मेथड आहे किंवा WPM हे जे फॉर्म आहे एम्प्लॉई एम्पॉवरमेंटचं, ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. Then last one is its psychological objective is to secure full recognition of the workers. ओके, तर हे लास्ट आणि असं म्हणता येईल की महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे WPMचं, जे की सायकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्ह आपण याला म्हणतो. येते लक्षात. यामुळे काय केलं जातं, एकंदरीतपणे जे वर्कर्स आहेत आपल्याकडे काम केले जाणारे, त्यांचं फुल रेकग्निशन या ठिकाणी केलं जातं किंवा त्यांना व्यवस्थित सेक्युअर केलं जातं. ओके, म्हणजे प्रत्येकाचं स्वतःचं असं काही अस्तित्व आहे, ओळख आहे, ती या ठिकाणी व्यवस्थित सेक्युअर केली जाते थ्रू WPM. ओके, तर याला तुम्ही सायकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा म्हणू शकता. प्रत्येक वेळी प्रत्येक गोष्ट ही फक्त आणि फक्त काम किंवा मनी बेसवरती काउंट केली जात नाही. काही गोष्टी ह्या मेंटल सॅटिस्फॅक्शनवरती काउंट केल्या जातात, सायकोलॉजिकल बेसिसवरती सुद्धा काउंट केल्या जातात. तर हा सायकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्ह WPMचा आपल्याला म्हणता येईल. तर हे आहेत ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मॅनेजमेंट विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, in the next lecture we will see the forms of WPM. Okay, आता जे स्टडी केले आपण ते आहेत फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉई एम्पॉवरमेंट. पुढे आपण स्टडी करणार आहोत वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मॅनेजमेंट और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मॅनेजमेंटचे फॉर्म्स. ओके.